गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, आओ पहला फतेह की सांझ पाईए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप जी ने जे इस चैनल को नहीं सबसक्राइब किया तो अपना चैनल को जरूर सबसक्राइब करो। जिन्हों ने किया उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करो तो चंगा लगे तो शेयर जरूर करो। हाँ जी, आप जी ने पहलों बाला प्रीतम ते पंडित शिवदत्त के नाल आपना साखी साझी की। ये साखियाँ आपां श्री कलगीधर चमत्कार भाई वीर सिंह वालों लिखियां ने, वो आप जी नाल साझियां कर रहे हैं। उन्होंने लिखण दे, उन्होंने अंदाज, उन्होंने अलंकार बड़े डूंघे ने। शायद कई मेरे वीर उत्तों उत्तों ही सुनते ने ते अगे सुनते नहीं। हुण जिन्ना गहराई च जावांगे तो फिर ही उहदे बारे समझांगे। अज अपना साखी साझी करनी है बाला प्रीतम ते राणी मैणी जी की। कहते ने एक सुंदर रमणीक महल है, भांत भांत की सजावट है। एक विचली उम्र की पर सुरथरी निहार वाली ठहरे मन वाली इस्त्री बैठी आपे ही कह रही है, हे शबदत्त महाराज दे बाला प्रीतम जी, इस अनमानी नूं भी दर्शन दे दिओ। हे जगतनाथ दर्शन दिओ। हे धरा भार हरन आए दर्शन दिओ, असीं माड़े हाँ। हे चंगे प्रीतम जी, शिवदत्त महाराज के सदके ही दर्शन दिओ। उसनूं रोज़ निहाल करते हो, कदे असानूं भी ठारो। हे बाला प्रीतम जी, पंडित जी ने आप दा पता नहीं दिता, ठिकाना नहीं दसिया, जो पुछ के टुर के आप जी के दर ते हाजिर हो जाइए। इहो रस्ता दसिया है कि घर बैठ के ध्यावो, अंदर वड़ के सिमरन करो। ये खेचल तदे ही पे देने हाँ, हे नाथ दर्शन दिओ। रस्ता ही सिमरन मिलिया है तो फिर पाउण की खेचल आप नूं ही बनती है। बख्शो हे शिवदत्त महाराज दे बाला प्रीतम जी, दर्शन की खैर पाओ। इन्हें नूं फतेह चंद मैणी जी आ गई तो बोले, प्यारी बाला प्रीतम जी आए ने। राणी ने जवाब दिता, स्वामी जी सिमरन विच वसदे हन, ध्यान विच फेरे पाउंदे हन, ठारदे हन, तारदे हन, पर इन्हां हड्ड चमदे तरसदे नैणां विच चरण नहीं पाउंदे। इस मंडोली दे नेत्रां विच डेरा नहीं लाउंदे। पति जी असीं कुलीन नहीं, उच्च ब्राह्मण नहीं, गरीब खतरी हाँ। पति जी असीं जबी तबी नहीं, ठाकुर नहीं पूजे, सेवा नहीं की। शिवदत्त महाराज तां जन्म दे पुजारी ते तबीए हन। असीं मंद करमी औगणी भरपूर हाँ। साडे उत्ते तां ये भी मेहर होई है कि असीं सिमरिया करिए ते प्यारिया करिए। शुक्र है कि औगणी भरपूर हृदय विच फेरा दा पाउंदे हन। तां राजा बोले, प्रिया अज मेरे चित आई कि असीं कामना करके याद करते हैं। साडे जी विच पुत्र की लालसा है, इस पिछे सिमरते हैं। जे कदी उन्हां दे निरोल प्रेम खातर सिमरिए तां खबरे आ जाण। शिवदत्त जी महाराज आखदे सी कि कामना ते गरजां वाले हृदय निर्मल नहीं हुंदे। राणी ने कहा, पति जी सच है, असां पुत्रां नूं की करना है, पुत्र की करेगा, की सारेगा। जे शिवदत्त जी महाराज की मेहर नाल जगत स्वामी जी के दर्शन हो जाण तो होर की बाकी रह जाता है। राजे ने आख्या, प्रिया असीं बड़े भागां वाले हाँ,
ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਮੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਉਧਾਰਨ ਖਾਤਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਵਡਭਾਗੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਆਧਾਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਮਾਲਕ ਤੇ ਪਾਲਕ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿਮਰੀਏ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ? ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਭਾਵਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਆਂ ਸੋਚਾਂ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਰਾਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰਾਵਣ ਜੋ 1.25 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਜਨਕ ਸੀ? ਸਭ ਮਿਥਨ ਮੁਹਾਰਾ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਪੂ ਨਾਮੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਤਰਾਣ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂ ਨਰਕ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਲਾਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਜੋ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਲਈ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਰਕ ਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਾਰੇਗਾ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਰਗਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਏ? ਸ਼ਿਰਗਾਲ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰ ਕਾਮਨਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀ ਜੇ। ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਰਾਣੀਏ, ਮਾਲ ਮਿਲਖ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ? ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਦ ਨਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਲ ਮਿਲਖ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਾਲ ਮਿਲਖ ਵੀ ਪਿਆ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਰਾਣੀ, ਮਾਲ ਮਿਲਖ ਸਭ ਦਾਤ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਾਤਾ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਮਾਲ ਮਿਲਖ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਂਭੇ ਵੀ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਸਾ ਕੇ ਕਾਸ ਨੂੰ ਪਏ ਦੁੱਖ ਪਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣੇ। ਰਾਜੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਕਾਮਨਾ, ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਕੰਟਕ ਵਿਦਾ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ, ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਡਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਚੁੰਮੀਏ। ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਹੋ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਹੋ, ਹੇ ਮਾਲ ਮਿਲਖ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੂਰ ਹੋ। ਹੇ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਧੋ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸੱਚੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰੀਏ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਮੁੰਦ ਗਏ। ਨੈਣ ਬੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੱਕੋ ਜੋਤ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਤੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ? ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਨੂਰ ਖੂੰਡੀ ਲਈ ਖੜੇ ਹਨ, ਔਰ ਬਾਲਕ ਖਿੱਦੂ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਹਾਥ ਕਲਮ ਅਗਮ ਮਸਤਕ ਲੇਖਾਵਤੀ, ਔਰ ਜਰਿਓ ਸਭ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ। ਉਸਤਤ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਮੁਖੋਂ ਤੁਹਾਰੀਆ, ਮੋਹੀ ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀਆ। ਕੈਸਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਕੈਸੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੈ। ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਚਿੱਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਨ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਟਟਾਕ ਟਟਾਕ ਖਿੱਦੂ ਨੂੰ ਖੁੰਡੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਤਰਬਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਖੂਬ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਮੱਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਮੀ ਜਾਗ ਪਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਿਸ਼ਚਲ ਤੇ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਉੱਤੇ ਕੌਤਕ ਤੇ ਚੋਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸੁੱਕੀ ਗੋਦ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮ ਪਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਇਹ ਖੇਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਖਦਰਾਣੀ ਮਾਈ, ਹੇ ਰਾਜਮਾਣੀ, ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਮੈਨਿਆਣੀ, ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਜਗਤ ਰੱਖਿਆ ਦਾਦਾ, ਦੇਖ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ 5 ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਬਾਲਕ, ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਪਈ ਰਹੋ, ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਟਿਕੀ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਅਥਰਾ ਤੇ ਚੋਜੀ ਬਾਲਕ, ਸਾਈਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਅਜੇ ਚੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਗਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਖੇਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਕੜੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬੇ ਦੱਬੇ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਮਾਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨਿਆਣੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮਾਂ। ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਧ ਪਈ ਮਾਂ, ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਈ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੀ ਉਹ ਸੱਧ। ਜਿਸ ਮੰਡਲ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮਾਂ। ਮਾਂ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਮੈਨਿਆਣੀ ਕੀ ਤੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਬ ਕੀ ਨੈਣ ਖੁੱਲੇ, ਮਾਂ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰਾ ਧੀਮਾ, ਰਸਦਾਇਕ ਖਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਦ ਮਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੈਣ ਖੁੱਲੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੇ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਦ ਹਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲੀ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦੀ ਜੋਤ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮਾਈ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਂ ਹੈਂ, ਸੇਕਦੀ ਤੇ ਲੂੰਹਦੀ ਮਾਂ। ਦੇਖ, ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸੇਕਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਜਪੀ ਤੇ ਤਪੀ ਤਰਸਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮਾਂ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰਾ ਪਦ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਨਿਆਣੀ ਸਾਰੀ ਸਦਕੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਕਾਹਦੇ ਲੜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ। ਲੈ, ਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤ। ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਅੰਦਰ ਰਸ ਦੀ ਝਰਨਾਹਟ ਛਿੜੀ, ਅਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡਦੀ ਜੋਤ ਵਿਹੜੇ ਵੜਦੀ ਦਿਸੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਬੈਠਦੀ ਦਿਸੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮਾਂ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਪੁੱਤੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਜਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਗੋ ਪੁੱਤ, ਵਕਬ ਨਹੀਂ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤਿਆਗੋ ਆਪੇ ਪੁੱਤ। ਰਾਜਾ ਦੇ ਨੈਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਆਹਾ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੋਦ ਹਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੋਤ ਦਾ ਪੁੰਜ, ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਬਾਲਕਾ, ਨੂਰ ਦਾ ਬੁੱਕਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਕਿਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੈ ਔਰ ਮਾਤਾ ਕੀਕੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਰਾਜਾ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਦੇ ਵਾਕ ਲੰਘੇ ਕਿ ਆਪੇ ਆਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਕਿਸ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਬਲ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ ਕਿ ਹਿੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਣ ਗੱਡ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ। ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਬ ਨਾ ਰਹੀ, ਰਸ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਾਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਗਨ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਸੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਕਾਲ ਇਸ ਆਤਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾੜੀ
सखे सब खड़े वेख रहे ने, सब चुप पत्थर दीआं मूरतां हन। इन्हें नूं शिवदत्त जी आ गए ते बड़े गदगद कंठ विच बोले, तूं ही तूं ही तूं ही तूं ही तूं ही तूं ही। बाला प्रीतम जी उठ खड़े होए, नज़र आकाशां विच गड्डी ते शिवदत्त दी धवनी विच मां धवनी रलाई, तूं ही 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 दा रंग बज गया। एक अकाल दी उपासना दा नक्शा जम गया। कमरा सी कि सच सच्ची अलूहियत दा मंडल हो गया। इस आराधना के मगरों बाला प्रीतम जी अपने बाल सुभाव विच आ गए। मां भुख लगी है, कुछ खाण नूं दे। मैणियानी ने आदमी भजाया कि बाजारों ताज़ी मठियाई लिया, पर चोजी प्यारे बोले, तले हुए छोले ते दुध दी पूरी खासां। हाँ, अंदर पए छोले ते पूरी खासां। सचमुच ये दोवें पदार्थ अंदर हुणे ही तैयार करके रसोईन ने रखे सी। राणी भज्जी गई, लियाई अगे धरे। चोजी ने कुछ शिवदत्त नूं दिते, फिर अपने साथियों नूं दिते, फिर राजा राणी नूं दिते, फिर आप खाधे। विहड़े विच भज गए। 2 घंटे खूब खिदो खुडी खेडी। खेडदे खेडदे सवेर दी सोहणियां मोतियां वांग चमकदी करेल वांगू उथों खिसक गए। सो इन्नियां क बेनतियां प्रवान करनियां। बाकी आपां चोजी प्रीतम दा कोई अगला जो कांड आ वो आपां अगली कथा दे विच आपना सुनना करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।